शुभोदय बच्चों, शुभोदय बच्चों सभी को। दिस इज योर शौरी सर। टुडेज लेसन इज लेसन नंबर 8, सदा चैंपियन। यह एक भावपूर्ण कहानी है। भावपूर्ण कहानी मीन्स ए फील गुड स्टोरी। सो दिस इज स्टोरी ऑफ ए किड नेम्ड कर्ण। सो एज ए किड यू कैन फील दिस स्टोरी। तो कर्ण को 15 वर्ष से कम उम्र वाली अपनी विद्यालय की फुटबॉल टीम में खेलने के लिए चुना गया था। कर्ण को 15 वर्ष से कम उम्र वाली अपनी विद्यालय की फुटबॉल టీమ్ అంటే అండర్ 15 అన్నమాట. వాళ్ళ స్కూల్ యొక్క అండర్ 15 టీంలో ఫుట్బాల్ టీంలో ఇతను ఆడుకోవడానికి సెలెక్టెడ్. హీ వాజ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద అండర్ 15 फुटबॉल टीम. तभी अचानक पिताजी ने घर बदल लिया और घर के पास एक विद्यालय में उसका दाखिला करवा दिया. तभी अचानक, देन सडनली द फादर हैज चेंज्ड. घर बदल लिया, चेंज्ड द हाउस, और घर के पास एक विद्यालय में उसका दाखिला करवा दिया. सो ही हैज बीन जॉइंड इन ए स्मॉल स्कूल विच इज देयर नियर बाय द न्यू हाउस. सो पुराना विद्यालय छोड़ने पर कर्ण का दिल टूट गया. सो बाय कमिंग आउट फ्रॉम हिज ओल्ड स्कूल ही फेल्ट वेरी बैड. दिल टूट जाना मीन्स ही फेल्ट वेरी बैड. वह बहुत उदास था. ही बिकेम वेरी सैड एंड ही सेड वेरी सैडली वन डे. तभी पीछे से आवाज़ आई. पीछे से आवाज़ आई. देन ए वॉइस केम फ्रॉम हिज बैक साइड. आवाज़ पास में खड़े पिताजी की थी. इट्स हिज फादर एंड आस्क्ड, तुम्हारे पास बैठ जाऊं कर्ण? कैन आई सिट नियर यू कर्ण? तो उसने कहा, कर्ण ने दुखी मन से कहा, ही इज़ विथ द ब्रोकन हार्ट. सो बैठिए. कर्ण, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है. आई नो दैट हाउ यू आर फीलिंग. कर्ण गुस्से से उनकी ओर मुड़ा. बट ही इज సో యాంగ్రీ. చాలా కోపంగా ఉన్నాడు. చాలా కోపంతో ఆయన వైపు తిరిగాడు. जी नहीं, आप नहीं जानते. आप कभी टीम में चुने जाने के बाद विद्यालय नहीं छोड़ना पड़ा. आपको सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड घोषित किए जाने के बाद अपना किट और बल्ला लौटना नहीं पड़ा. उसका ऊंचा स्वर खिसकियों में बदल गया. అతని యొక్క ఊంచా స్వర్ చాలా హై వాల్యూమ్లో అన్నాడు అన్నమాట. ఈ మాటలు ఏంటి లేదు, మీకు తెలీదు నా ఫీలింగ్ ఏంటో. మీరు ఎప్పుడు కూడా టీంలో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత స్కూల్ మానలేదు. మీరు మొత్తం ఒకే స్కూల్లో చదివారు. ఆప్కో సర్వశ్రేష్ఠ సెంటర్ ఫార్వర్డ్, మీరు మంచి సెంటర్ ఫార్వర్డ్ అని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు అని చెప్పి ఎంతో కోపంగా వాళ్ళ ఫాదర్తో చెప్పాడు. సో ఇట్స్ దేర్ డిస్కషన్ గోయింగ్ బిట్వీన్ హిజ్ ఫాదర్ అండ్ सन. ओके, तो पिता ने धीरे से उसे अपनी ओर खींचा. కొంచెం తన వైపు లాక్కున్నారట. तुम ठीक कराए कौन? मैं कभी चैंपियन खिलाड़ी नहीं था और मुझे तुम पर गर्व है. सो हिज फादर सेड, यू आर सेइंग राइट, आई एम नॉट ए चैंपियन. సో దట్స్ వై ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. నువ్వు చాలా మంచి ఛాంపియన్వి, అందుకని నేను చూసి నేను గర్వపడుతున్నాను. इसलिए मुझे विश्वास है तुम जो भी खेल चुनोगे उसमें अच्छा खेलोगे. सो दैट्स वाई आई बिलीव दैट वॉट एवर द गेम यू प्ले यू विल सक्सीड इन इट. देन कर्ण रिप्लाइड, नहीं, मुझे नए खेल में फिर से शुरू करना पड़ेगा. मैं फिर चैंपियन कभी नहीं बन सकूँगा. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త ఆట ఆడుకోవాలి. నేను మళ్ళీ ఒక ఛాంపియన్గా మారలేను అని చెప్పి బాధపడుతుంటే, तुम चैंपियन हो और सदा रहोगे. एक बार कोशिश करने का वचन दोगे. నువ్వు ఇంతకు ముందు ఛాంపియన్వి और నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఛాంపియన్గానే ఉంటావు. ఒక్కసారి ఈ గేమ్లో ట్రై చేయని చెప్పి అతని దగ్గర వచన్ దోగే, మాట ఇవ్వు అని చెప్పి ప్రామిస్ తీసుకున్నారు. उन्होंने यह बात इतने सच्चे मन से कही कि कर्ण के प्रथम बार उनकी ओर देखा.
ఇంత ప్రేమగా మాట్లాడేసరికి కర్ణ ఒక్కసారి ఆయన వంక చూసి ఉనికి ఆంఖో మే ప్యార్ తా వే కర్ణకి వ్యధా సమజ్తే తే, ఆయన కళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి ప్రేమ చూసి ఈయన నా బాధని అర్థం చేసుకున్నారు అనిపించింది కర్ణకి. అనిపించిన తర్వాత రోజు विद्यालय में खेल के घंटे में सुभाष ने बैडमिंटन का रैकेट नचाते हुए पूछा, कर्ण क्या तुम डबल्स में मेरे सहयोगी बनोगे? స్కూల్లో నెక్స్ట్ డే ఖేల్కి గంటి అంటే గేమ్స్ బెల్ కొట్టగానే సుభాష్ అనేటటువంటి ఒక ఫ్రెండ్ బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్ని చేతిలో తీసుకుని నువ్వు నాతో పాటు డబల్స్లో పార్ట్నర్గా ఉంటావా అని అడిగాడట. పర్మే ఈ కర్ణకి ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు పాపం. కానీ నేను అని నసగుతున్నాడు ఏం చెప్పాలో తెలియక. ఇక్కడ నేను ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ని అంటేనేమో ఇతనికి ఫుట్బాల్ రాదు, నాకు బ్యాడ్మింటన్ వచ్చు అనుకుంటేనేమో ఇతనితో ఆడాలి, రాదని చెప్పడానికేమో ఈగో అడ్డొస్తుంది. ఏం చెప్పాలో తెలియక నసగుతుంటే, అరే మే జానతా హూ తుమ్ శ్రేష్ఠ సెంటర్ ఫార్వర్డ్ హో, पर दुख की बात है कि हमारे यहाँ फुटबॉल का मैदान नहीं है, द మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ హియర్. నాకు తెలుసు నువ్వు మంచి సెంటర్ ఫార్వర్డ్ ఫుట్బాల్ సూపర్ ఆడతావు అని తెలుసు, కానీ దుఃఖకి బాత్ హై, కానీ బాధపడాల్సిన విషయం ఏంటంటే హమారే యహా ఫుట్బాల్ కా మైదాన్ నహీ హై, మన స్కూల్లో అసలు ఫుట్బాల్ గ్రౌండే లేదు. तुम जैसा खिलाड़ी तो किसी भी खेल में अच्छा साबित हो सकता है, जानते हो? నీకు తెలుసా నీలాంటి ప్లేయర్స్ అసలు ఏ గేమ్లో అయినా చాలా బాగా ఆడగలరు. సుభాష్ కే ముహ్ సే నికలే శబ్ద కర్ణ కే మన్ కో ఛూ గయే. ఈ వర్డ్స్ కర్ణ యొక్క మనసుని టచ్ చేశాయి. హా మై జైసే తైసే కేలీ లూంగా, ముందే చెప్పేస్తున్నాను నాకు వచ్చినట్టు నేను ఆడతాను, మరి పర్లేదా? అచ్చా హై అగర్ హమారీ జోడీ జమ్ హాయ్ తో హమ్ డబల్స్ కి టీమ్ మే జా సక్తే హై. ఏం పర్లేదు నువ్వు వచ్చి ఆడు, ఒకవేళ మన ఇద్దరి జోడీ జమ్ జాయ్ అంటే మన ఇద్దరి పేరు సెట్ అయిందంటే మనం డబల్స్ టీంలోకి వెళ్ళొచ్చు. ఉన్హోనే ఏక్ బార్ ఆరంభ కియా తో కర్ణకో బహుత్ ఆనంద్ ఆనే లగా. ఒక్కసారి బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ట్ చేశాడు, అంటే షటిల్ అనమాట. షటిల్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆడే కొద్దీ ఆనంద్కి ఆనంద్ ఆనే లగా, అంటే ఎంతో హ్యాపీనెస్ రావడం మొదలైంది. महीने के अंत तक प्रशिक्षक मिस्टर डिसूजा पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ गया था, यहाँ तक कि उन्होंने डबल्स के लिए इस जोड़ी के चयन पर विचार करना स्वीकार कर लिया. సో మహీనే కే అంత తక్ అంటే ఈ మంత్ ఎండ్కి ప్రశిక్షక్ మీన్స్ ద కోచ్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్మింటన్, ఆ బ్యాడ్మింటన్కి ఇచ్చే కోచ్ అన్నమాట. డిసోజా అని ఆయన అచ్చా ప్రభావ పడగయాత, ఆయన యొక్క ఎఫెక్ట్ కర్ణ మీద చాలా పడింది. యహా తక్కి ఉన్హోనే డబల్స్కి లియే అంటే డబల్స్కి టీంని సెలెక్ట్ చేయడానికి వీళ్ళ టీంని కూడా వాళ్ళు చూశారు. నిశ్చయ్ ही उनकी जोड़ी विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई थी. సో వాళ్ళ టీము చివరికి ఫైనల్ కాంపిటీషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి సెలెక్ట్ అయింది. పర్ ఆగే కర్ణకు ఏక్ ఆఘాత్ లగ్నా థా అంటే ఆఘాత్ అంటే ఒక పెద్ద ఎదురు దెబ్బ అనమాట. ఈ బిగ్ స్ట్రైక్, ఒక ఎదురు దెబ్బ తగలబోతోంది కర్ణకి. ఏంటన్నది మన యొక్క నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. సో టిల్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివైజ్ ద ఆల్ లెసన్ వన్స్. So Karn is a kid who has selected for the under 15 football team, but then his father changed the house and he was been joined in a new school which is nearby the new house. But Karn is very sad because he came out from the old school. So Karn is so disappointed. His father convinced him one day and convinced him to play the new game again, start a new game again. So on the next day, a boy named Subhash has motivated Karn to play the
game shuttle, badminton, and they both became the good couple, means doubles couple in shuttle, and they are selected for the competitions team from the school. It's a government school, so from the government school side, Subhash and Kern are selected to play in the competitions. So that's what today the lesson completed. Okay, so in the next class we will continue the lesson. What is the strike which is there to Kern, we will see on the next class. Bye.